So microinjection. So microinjection is nothing but similar to that of injection only. You're injecting something with a bit of force. That is called as injection. Okay. So here microinjection means in small amounts you're injecting. Okay. So here generally the DNA or it may be RNA, they are injected into or introduced into the cells or protoplast by using very thin needles, or it may be even the syringe, okay, or glass micropipettes, and they have a diameter of about 0.5 to 10 micrometers in diameter. அவ்வளவுதான். So micro injection அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you're introducing either DNA or RNA or any protein into a cell. இல்லாட்டா வந்து cell protoplasmல வந்து நம்ம inject பண்றோம். And we are using very fine needles. It may be a syringe or it may be a glass pipette. And the size measures about 0.5 to 10 micrometers. Usually micro injection use பண்றது வந்து 0.5 ல இருந்து 10 micrometers குள்ள தான் இருக்கும். அந்த diameter sizeல தான் இருக்கும். Okay, so usually what happens is that உங்களுக்கு cytoplasm க்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு nucleus குள்ள வந்து போக முடியும். So here if you see உங்களுக்கு past அந்த micro inject பண்றனால DNA will be injected directly into the will be taken up by the nucleus. Okay, this method was actually introduced by T.P. Lin. The method was introduced by T.P. Lin. So DNA is introduced into cells of protoplasm by using very fine needles of glass micropipettes with 0.5 to 10 micrometer in diameter. And T.P. Lin, in the year 1966, he described the technique of microinjection. And this technique he introduced by using mouse eggs for the first time. So this is a procedure of microinjection. So you're able to see. Okay, so here you're able to see a cell. Here you're able to see a syringe. Okay, where you are injecting a fine needle and you are having a holding pipette over here. Okay, so this is actually the process. What exactly you do? The cell this is the host cell. Okay, in the cell which you are going to introduce the foreign DNA. So this is our target cell அப்படினு சொல்லுவோம், or the recipient cell. இந்த செல்ல தான் நம்ம வந்து foreign DNA வந்து introduce பண்ண போறோம். இத நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா immobilize பண்ண போறோம். ஒரு solid supportல, it may be a slide, இல்லாட்ட ஒரு cover slip எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்ட agarose வந்து இந்த செல்ல அப்படியே வச்சு மூவ்மெண்டே இல்லாம immobilize பண்றோம். Okay, that is அந்த ஒரு solid supportல. Or இல்லனா நம்ம என்ன செய்யலாம்னா மூவ்மெண்டே இல்லாம இருக்கறதுக்காக we will take a holding pipette. இந்த holding pipette வச்சு கொஞ்சம் suction கொடுத்தீங்கன்னா அந்த cells வந்து டைட்டா பிடிச்சுக்கும். இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல நீங்க பார்க்க முடியுது, இங்க செல் இருக்கு. இந்த cell is immobilized actually to a solid support. It may be agarose or it may be a polythene cover slip இருக்கலாம், or it may be a slide. Okay, so இத வந்து நம்ம மூவ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக ஒரு solid supportல வைக்கிறோம். And moreover நம்ம என்ன செய்யறோம்னா we are actually வந்து applying vacuum. Okay, so here you are using a holding pipette, and the holding pipette வச்சு நம்ம just like that அப்படியே அந்த செல்ல வந்து டைட்டா பிடிக்கிறோம். So when you are creating vacuum, இங்க என்ன ஆகுதுன்னா அந்த holding pipette வந்து holds the cell. அதனால தான் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கு. Okay, so இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா the holding pipette vacuum apply பண்றதுனால செல்ல டைட்டா பிடிச்சிருக்கும். அதான் அர்த்தம் இங்க. Nowadays we have computerized control for holding pipette. So needle use பண்றோம், microscope stage இருக்கு, and we are also having video technology for improving the efficiency of this technique. So video technology அப்படின்னா என்னன்னா So video technology அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த செல்ஸ் இருக்கு. இத வந்து மைக்ரோஸ்கோப்ல வந்து நம்ம பாக்குறது இல்லட்ட கம்ப்யூட்டர்ல டைரக்டாவே அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம். Okay, so here in the picture பாத்தீங்கன்னா you're seeing it with the help of a computer. So ஒரு மானிட்டர் மாதிரி நம்ம வந்து மானிட்டர் முன்னாடி பார்க்கலாம், இல்லட்ட மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சு கூட நம்ம எக்ஸாக்ட்டா எங்க வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ண போறோம் அப்படினு சொல்லிட்டு அந்த நீடில் இங்க பாருங்க, you're actually injecting. So when you're injecting it, what will happen? You can actually introduce directly into the nucleus itself. இப்போ சில சமயம் வந்து we go for இந்த மாதிரி needles யூஸ் பண்ணலாம், and sometimes you go for small capillary tubes.
Okay, இந்த small capillary tube தான் நம்ம micropipette அப்படின்னு சொல்றோம். And they will be having open ends. ஒரு end பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஷார்ப்பா இருக்கும். Usually they'll have a diameter of about 0.3 micrometers. இதுதான் யூசுவலா யூஸ் பண்றது, காமனா யூஸ் பண்றது. So இது வந்து RNA இன்ஜெக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், DNA, proteins or any other cell organelles வந்து directly they can be injected into animal cells or it may be introduced into the egg. இல்லாட்டா வந்து ஜைகோட்ல கூட யூஸ் பண்ணலாம், பிளான்ட் புரோட்டோபிளாஸ்டும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். சோ ஒரு மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த செல்ல நீங்க வந்து மைக்ரோ இன்ஜெக்ட் பண்ண போறீங்க, அந்த ரெசிபியன்ட் செல் இல்லாட்டா அந்த ஹோஸ்ட் செல் வந்து it is allowed to undergo plasmolysis. So can anybody tell me what exactly is plasmolysis? Plasmolysis என்ன? Lysis of plasma membrane, ma'am. Lysis of plasma membrane. ஒன்னு further சொல்லுங்க. Lysis of plasma membrane. See, actually plasma lysis அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க வந்து நம்ம வந்து யூசுவலா வந்து ஒரு நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இந்த ஆஸ்மாசிஸ், அது கூட படிச்சிருப்பீங்க கண்டிப்பா இந்த பிளாஸ்மோலைசிஸ் எல்லாம், ஆஸ்மாசிஸ் இதெல்லாம் படிக்கிறப்ப என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷன், ஒரு சால்ட் சொல்யூஷன்ல ஒரு செல்ல போடுறீங்கன்னா அந்த செல் வந்து சுருங்கும் இல்லையா, அதுதான் நம்ம வந்து பிளாஸ்மாலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். சுருங்குறது எதுனால, லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் த செல். ஓகேவா? So that is called as plasmolysis. Okay, so here in this case also what we do is that அந்த செல்ல வந்து அந்த வாட்டரை வெளியே எடுப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அந்த எந்த ஹோஸ்ட் செல் யூஸ் பண்றோமோ அதை பிளாஸ்மோலைஸ் பண்ணுவாங்க, ஒரு ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷன்ல வச்சு அதை பிளாஸ்மோலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷனா ஒரு நல்ல ஒரு ஹை கான்சென்ட்ரேஷன் சொல்யூஷன்ல வச்சீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள இருக்க சால்ட் வெளியே வந்துடும். ஒண்ணும் இல்ல, இப்ப ட்ரை ஃபிஷ் பண்றோம்னு வைங்க, ட்ரை ஃபிஷ்ஷை வந்து ஒரு சால்ட் இது பண்றோம்னு வைங்க, சால்ட்ல வைக்கிறோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், இட் வில் ரிமூவ் வாட்டர். அப்படித்தானே? ஒரு ட்ரை ஃபிஷ் என்ன செய்வாங்க, சால்ட் நல்லா நிறைய தேய்ப்பாங்க, அந்த சால்ட் என்ன செய்யணும், இட் வில் ரிமூவ் த வாட்டர். சோ பிளாஸ்மோலைசிஸ் வில் அக்கர். சரியா? சோ ஷ்ரிங்கேஜ், எதனால ஷ்ரிங்கேஜ் வருதுன்னா வாட்டர் வந்து வெளியே போறதுனால செல் வந்து ஷ்ரிங்க் ஆயிடும். So usually in the recipient cell, the host cell வந்து there is we have to make them undergo plasmolysis. Then it is transferred. இந்த plasmolysis பண்ண பிறகுதான் then it is transferred to the microscopic slide. This one. Okay, இந்த செல்ல plasmolyze பண்ணிடுவோம். அப்புறம் தான் microscopic slideல வந்து நம்ம வந்து place பண்ணிட்டு either நம்ம holding pipette வச்சு hold பண்ணிப்போம், and then அந்த sucking pipette இல்லாட்டா வந்து இந்த நீடலோ சிரிஞ்சோ வச்சு just like that ஒரு gentle suction கொடுத்து pressure கொடுத்து நம்ம வந்து we will inject it. Is it clear? இது நம்ம எந்த இடத்துல இன்ஜெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா எப்படி தெரியும்னா, மைக்ரோஸ்கோப்ல வந்து பாக்குறது, அப்படி இல்லைன்னா கம்ப்யூட்டர்ல நம்ம ஸ்கிரீன்ல வந்து பாக்குறதா. சோ ஒரு சக்கிங் பிப்பெட், ஹோல்டிங் பிப்பெட் வச்சு நம்ம வந்து இதை பிடிச்சிக்கிறோம், அந்த செல்ல வந்து we are just holding it with ரொம்ப சின்னதா ஒரு pressure கொடுத்து we are holding. அதான் அந்த ரைட் சைடுல உள்ள பிக்சரை பாத்தீங்கன்னா தெரியுது, அது ஹோல்ட் பண்ணவும் அந்த pressure வேக்யூம் கிரியேட் பண்றதுனால உங்களுக்கு அது வந்து அந்த செல்ல வந்து அப்படியே பிடிச்சிக்கும். ஓகே, சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ, ஃபாரின் டிஎன்ஏ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு சிரிஞ்ச் மைக்ரோ மைக்ரோ பிப்பெட் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லாட்டா வந்து மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன், தட் இஸ் ஹியர் வேர் யூ கோ ஃபார் அ சிரிஞ்ச் வச்சு டைரக்டா வந்து நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்றோம். ஓகே, இது எல்லாமே நம்ம வந்து வீடியோ மாதிரி நம்ம வந்து we can observe it in the computer screen. So now இதை இன்ஜெக்ட் பண்ண பிறகு என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, இதை வந்து நம்ம ஒரு பர்டிகுலரா ஸ்பெசிபிக்கான ஒரு growth மீடியம்ல வந்து செல் கல்ச்சர்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதுக்காக ஒரு பர்டிகுலர் growth மீடியம்ல வந்து நம்ம வந்து அதை அந்த செல்ல வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, அதை அப்படியே ஃப்ரெஷ் மீடியம்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த செல்ஸை வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுவோம். இவ்வளவுதான் மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷனாலே. Micro injectionale, it is a method to introduce a recombinant DNA, or it may be a DNA, or it may be a RNA, or it may be an organelle into a cell. It may be a plant cell or an animal cell, but most common use பண்றது வந்து animal cellக்கு தான் இது காமனா யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, so coming to the advantages. So advantages நிறைய இருக்கு. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா frequency of stable integration of DNA is far better as compared to other tools. சோ உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் வச்சு நம்ம அப்ளை பண்றதுனால ஸ்டேபிளா வந்து இன்டகிரேஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் ஹியர் இட் இஸ் a method for effective method for transforming primary cells as well as established cultures. ஜெனரலா வந்து பிரைமரி செல்ஸும் சரி இல்லாட்டா வந்து கல்ச்சர்ஸ் வந்து கல்ச்சர்ட் செல் லைன்ஸ் எது யூஸ் பண்ணாலும் இந்த டெக்னிக் வந்து எந்த செல்ஸ்க்குமே ஈஸியா வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். Okay, so here when you inject, and that next point, the DNA injected in this process is subjected to less extensive modification. So நிறைய modification பார்க்க முடியாது, பட் அதனால வந்து உங்களுக்கு இந்த மெத்தட வந்து feasible-ஆ இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க.
Mere precise integration of recombinant DNA is mean limited copy number can be obtained. So it is just they say that உங்களுக்கு precise integration வந்து நடக்கலாம். Okay, so in limited copy number, நிறைய number கிடையாது. Just in limited copy na கம்மியான காப்பில வந்து integration வந்து you will be able to see. These are the advantages. Limitations அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா costly, skilled personnel is required. ஏன்னா நம்ம அந்த இன்ஜெக்ட் பண்றோம்ல, எங்க இன்ஜெக்ட் பண்றோம், எங்க இருக்கு ப்ரோ நியூக்ளியஸ், எங்க இருக்கு, எதுல எக்ல இன்ஜெக்ட் பேக் பிளான்ட் செல்ஸ் ஆர் when compared to even அந்த ஈஸ்ட் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா அனிமல் செல்ஸ்க்கு வந்து இந்த டெஸ்ட், இந்த மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் டெக்னிக் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. And embryonic cells are prepared for manipulation. Then knowledge of mating, timing, oocyte recovery is essential. So in the mating, when you're going for animal cells எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து you should study all this. இந்த டெக்னிக் எல்லாமே வந்து தெரியாம நம்ம டைரக்டா போய் சும்மா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு எல்லாம் இருக்க முடியாது. And this is only useful for protoplast. Protoplast இருக்கிற செல்ஸ் தான் வந்து நம்ம போக முடியும். செல் வால் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் மெயினா நம்ம பிளான்ட் செல்ஸ்க்கு போக முடியாது. ஏன்னா அது ஹார்டா இருக்கும், திக்கா இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம வந்து மோஸ்டா வந்து டெக்னிக்கும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது ஜாஸ்தியா இருக்கும். So it has been observed that plant cells வந்து usually they don't go for this technique. Mostly they go for the animal cells. So coming to the applications, இது பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல வந்து அப்ளை பண்றாங்க. So காமனா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து transgenic animals create பண்றது. Transgenic animalsனா those which carry the foreign recombinant DNA. அதான் நம்ம transgenic animal அப்படின்னு சொல்றோம். So here and actually what they say is that உங்களுக்கு வந்து gene transfer. This procedure is important for gene transfer to the embryonic cells, and they're also applied to inject DNA into the plant nuclei. DNA வந்து plant cells introduce பண்றாங்க, but ஆனா protoplasm மட்டும் தான் எடுப்பாங்க. Okay, so here plant cells use பண்ணலாம், animal cells use பண்ணலாம், but most commonly it is used for the animal cells தான். ஏன்னா பிளான்ட் செல்ஸ்க்குன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட், ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது வந்து ஜாஸ்தியான டைம் இருக்கு. அதனாலதான் யூ கோ ஃபார் த அனிமல் செல்ஸ். ஸோ சம் ஆஃப் த பிளான்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, பிளான்ட் செல்ஸ்க்கு லைக் டொபாக்கோ, ஆல்ஃபாக்கு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சில பயோ ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட்ஸை கூட இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கு வந்து இந்த மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. Okay, so usually it may be any bioactive compound like antibodies, peptides, RNA, plasmids. இந்த மாதிரி வந்து substances-ஐயும் வந்து செல்ல வந்து நம்ம introduce பண்ணலாம். So that's all about micro injection. So micro injection னா you're using either fine needles, அப்படி இல்லைன்னா நீங்க micro pipette யூஸ் பண்றீங்க which are open at both the ends. ஆனா ஒரு end பாத்தீங்கன்னா they will be having a sharp end. So about 0.3 micrometer nanometer அளவுக்கு வந்து நீங்க opening இருக்கும், so that you will be able to introduce the any substance. It may be a foreign DNA or an RNA or an organelle into the cell. So commonly used for the animal cell. Okay, so இதுக்கு வந்து computerized control இருக்கு. So what exactly you do is that and the host cell இருக்கும், அந்த host cell நம்ம வந்து immobilize பண்றோம். immobilize பண்ணிட்டா immobilize we don't allow the cell to move. ஒரே இடத்துல இருக்க வைக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து அதை வந்து place பண்றோம். We are holding it with a holding pipette. சரி, அதுக்கப்புறம் இந்த host cell, அந்த host cell வந்து ஒரு பொசிஷன் பண்ண பிறகு நம்ம என்ன செய்யறோம், ஒரு சிரிஞ்சை வச்சு நம்ம வந்து இன்ஜெக்ட் பண்றோம். அது ஃபாரின் டிஎன்ஏவோ, ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏவா, இல்லாட்டா வந்து ஆர்என்ஏவா, என்ன இன்ஜெக்ட் பண்றோமோ அதை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் நம்ம எப்படி பாக்குறோம்னா கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் டோபோகிராஃபி, ஐ மீன் கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்கு. ஸோ மானிட்டர்ல வியூ பண்ணுவோம், இல்லாட்ட மைக்ரோஸ்கோப்ல வியூ பண்ணிட்டு நம்ம எந்த இடத்துல இன்ஜெக்ட் பண்றோமோ அதை நம்ம எக்ஸாக்டா வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த மெத்தட் ஃபார் மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன். The small procedure. Okay, any doubt?